बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सारे खालसा जी। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के आप जी भली भांत जानते हो कि कुछ दिनों तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो इजाज़त लैके कार सेवा वाले बाबियां दे वल्लों श्री दरबार साहब परिसर के बाहर अकाल तख्त साहब वाली बाही के बाहर एक जोड़ा घर तामीर करन दे वास्ते जदों जमीन नूं पुट्टिया गया तो उहदे अंदरों कुछ जमीनदोज़ इमारतां जां कह सकते हैं कि इमारतां दे ढांचे जिहड़े सी वो नज़र आए। उस तो बाद उस खेतर दे विच बेशक पटाई नूं या कह दईए कि खुदाई नूं रोक दिता गया है, पर उहदे नाल चलदियां चलदियां कई सवालों ने फिर जन्म लिया है। जिहड़ी पहली गल तां यह कि जिस इस इमारत नूं जिहड़ी कि किसी समय ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਨੇ, ਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਨੇ। ਰਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਯਾਤਰੂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, क्योंकि ज्यों-ज्यों असी और मैं हमेशा इस गल के उपर तसल्ली प्रगट करदा है कि कम से कम कौम के अंदर अपनियां विरासती इतिहासक ते तवारीखी इमारतां नूं लैके एक चंगे समाज नूं तां सिरजिया गया है। इहदे नाल खोज करन दी प्रवृत्ति वधेगी, असी रहीए या ना रहीए, पर जिहड़ियां आउण वालीआं पीढ़ियां ने साडीआं भविख दीआं पीढ़ियां ने किते ना किते उन्हां दे मन दे विच अपनी विरासत जां फिर अपने इतिहासक कह सकते हो कि जिहड़े दस्तावेज ते इमारतां ने उन्हां नूं संभालण दा जज्बा और एक चाह तां पैदा होवेगा। खैर बेशक ये ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ इस जगह के उपर ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ परंपरा ਜਾਂ प्रणाली जिस परिवार के वलों अगे ये परंपरा जारी रखी गई, उन्हां दे मोढी सरदार सूरत सिंह जी, जिन्हां ने इस जगह के उपर तकरीबन जेकर असी तारीखावली नूं वेखीए तां तकरीबन 1749-50 तो लैके 1770 तक दे कह सकते हो कि जिहड़ा एक समा है उस समय दे विच उन्हां ने इस स्थान के उपर सेवा निभाई। इहदा मतलब कि फिर ये जिहड़ी जगह है इहदा पिछोकड़ 18वीं सदी नाल जुड़दा है। उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह के समय फिर इसका पिछोकड़ जिहड़ा रणजीत सिंह काल दे नाल जुड़दा है। पर जिहड़ा अहम सवाल पैदा होया जिस दा जवाब बहुत जरूरी है कि जेकर ये 18वीं सदी दे विच तामीर होया, जेकर दोबारा इस नूं रणजीत सिंह के काल दे विच तामीर किया गया तो रणजीत सिंह शेरे पंजाब तो 1839 दे विच अकाल चलाना कर गए। तो फिर तारीख अमृतसर दे विच जिसनूं तवारीख अमृतसर जिस किताब नूं कहा जाता है ज्ञानी ज्ञान सिंह, अमृतसर की तवारीख सरदार करम सिंह हिस्टोरीअन ते सिंह साहब ज्ञानी कृपाल सिंह होना ने ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਤਾਮੀਰ
ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ 1861 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿਨੌਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਪਤਾ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੈਸਕੋਜ਼ ਨੇ, ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੂਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿੱਤਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ 1748 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ 1765 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇਰੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੈਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਮੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੇਠ ਕਰੋੜੀਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਲਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਚੜਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਪਲ ਗ੍ਰਿਫਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਿ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਮੈਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ 1804 ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ 1832 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵੰਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੁਦਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਮਈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਧੇਵਾਲੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੜਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੰਦਕੌਰ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੰਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ,
ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਕਰੀਬਨ 4,500 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 130 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਤੇ ਭਤੀਜਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਧੇਵਾਲੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੇਵਾਲੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਸੂਹਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਖੂਨ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲਿਖਤ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਾਜਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੜਛੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਰਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾ ਮਰੀ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ਼ਰ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਮਾਮਉਦੀਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਧੇਵਾਲੀਏ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗੀਰ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1806 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1804 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1832 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 1843 ਤੱਕ, 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਕਿਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
कह सकते हो कि डोगरिਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਡਾਹ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੀਬੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਅਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1853 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1877 ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਬੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।